यदि केऽपि प्रश्नाः सन्ति चेत् प्रष्टुमर्हन्ति। एकवारं सर्वेपि हस्तम् अधः कुर्वन्तु। प्रथमपाठतः प्रथमे नास्ति, द्वितीयपाठतः इन्दुः इति पाठे कस्यापि प्रश्नः अस्ति चेत् हस्तम् उत्तोलयन्तु। इन्दुः इति पाठे निर्मला भगिनी, कः प्रश्नः? नमस्ते। नमस्ते भगिनी। इन्दुः पाठे कः प्रश्नः अस्ति? प्रश्नः अस्ति वा? And I don't understand. If you have any questions or doubts in second lesson Induhu, you can ask. No. Then please lower your hand. Agre Raja Matangi Bhagini. Ram Mahodi. Ram. I have doubt in Rekhankita Avalambya Prashna Vakhyani Kuruta, Indu chapter. Okay. Vidoho Prakashaha Swakiyaha. The answer is Kasyaha should come, no? Kasyaha Visarga should come, no? Kasya Viduhu Pullinga Shabdaha. Oh, okay. So Kasya Prakashaha Swakiyaha is correct. Samyak. धन्यवादः भगिनी। अस्तु। अग्रे गुप्ता महोदय, प्रश्नः अस्ति वा? Ma'am, sorry, I have been absenting for quite some time due to some preoccupations, so I'm not really quite ready with a specific question. I need to catch up with the lessons and then I should be at par with the progress. Astu Mahodaya. Agre Krishnamurti Mahodaya. Ma'am, I have this question. So I was reading, when the sun shines on the moon, then moon shines on us. So can I translate this as Yataha Suryaha Chandre Prakasayate Tataha Chandraha Asmasu Prakasayate. Yatha Suryah Prakashate. Yataha Suryaha Chandre Prakasayate Tataha Chandraha Asmasu Prakasayate. Astu. Is that Suryasya Prakasham Chandraha Prathamam Prapnoti Anantaram Asmabhyam Prakasham Dadati iti Ashayah khalu. Right. When the sun shines on the moon moon shines on us. Yada Suryaha. Yataha or Yada? Yataha is appropriate or Yada is correct? Yada ityeva svikurmah. Yada Suryaha Chandre Prakashate Tada Chandraha Asmabhyam Prakasham Dadati. Dhanyavadaha. Dhanyavadaha. Agre Gayatri Bhagini. I have a doubt. Viduhu's its meaning is moon, right? How can it have the own light? Swaprakashya
Parakiyah na? परकीयः एव खलु अत्र But question प्रश्नः is- तावत् अत्र प्रश्नः दत्तः तावदेव परन्तु चन्द्रस्य प्रकाशः परकीयः एव तद्दिने Okay, okay. अभ्यासकरणसन्दर्भे अपि उक्तं मया अत्र Okay, okay. प्रश्नः तावदेव अस्ति Okay, one more question. Just before he said, right, till, as long as the moon, I mean, sun shines on the moon, we can use yathava, no? Yathava surya prakasham tatva. Can we use that? यथा तथा कथं भवति इत्युक्ते उदाहरणं यथा राजा तथा प्रजा Okay. परन्तु अत्र महोदयस्य आशयः No, सूर्यस्य as long, no, it is as long as it is given. So yathava can we use? That is what my doubt is. यथा कंपेयर यदा कुर्मः तदानीम् उपयोगं कुर्मः वयं खलु यथा तथा इति धन्यवादः महोदय. अस्तु अग्रे श्रीप्रिया भगिनी Bhagini, I have a prapyate iti dhatu parasmaipadi parasmaipadi dhatu what? आप्लृ धातुः परस्मैपदी एव आप्नोति तत्र प्र इति उपसर्गः आप्नोति इति लट्लकाररूपम् But in we have vidyate that is atmanepadi then. तत्र आत्मनेपदी So pra upasarga it is coming, so it is parasmaipadi dhatu. उपसर्गः इति कारणेन न प्राप्नोति आप्नोति इति परस्मैपदी एव भगिनी धन्यवादः भगिनी धन्यवादः अस्तु तृतीय पाठे प्रश्नः अस्ति वा गौः इति पाठे प्रश्नः अस्ति वा अस्ति चेत् हस्तम् उत्तोलयन्तु गौः if you have any doubts in third lesson gauhu you can raise your hand अस्तु प्रवीण महोदय कः प्रश्नः स्तन्यम् इति शब्दम् अस्ति that pratipadikam what is the pratipadikam स्तन्य इत्येव भवति स्तन्य is it a व्यञ्जनान्त शब्द आम् नपुंसकलिङ्ग शब्दः स्तन्य आम् अग्रे गायत्री भगिनी For the gau shabda, do we have both Strilinga and Pullinga? अतः उभयलिङ्गः इति तत्र अस्ति Upayalinga. Is that the meaning of Upayalinga? Both we can use? आम् पुल्लिङ्गे अपि शक्यते स्त्रीलिङ्गे अपि शक्यते Okay, धन्यवादः. धन्यवादः पृच्छतु महोदय वेङ्कट महोदय नमो नमः महोदय नमो नमः दोग्धि इत्यस्य पदस्य प्रयोगं स्त्रीलिङ्गेषु अस्ति वा दोग्धि इति महिला गां दोग्धि इत्यपि शक्यते खलु दोग्धि इति क्रियापदम् आम् अतः शक्यते क्लेशः नास्ति यथा गच्छति इति क्रियापदं स्त्रीलिङ्गे अपि अन्वयति पुल्लिङ्गे नपुंसकलिङ्गे अपि बालकः गच्छति बालिका गच्छति वाहनं गच्छति तद्वत् पुरुषः गां दोग्धि महिला गां दोग्धि इति शक्यते अस्तु धन्यवादः धन्यवादः राजमातङ्गी भगिनी
Namo Namah Mahoday. नमो नमः. In the shloka bhuktva trunani shushkani, in that dugdam dadati lokebhyah gavo lokasya matarah gavo kim shabda bhavati. Mahoday, I didn't understand that. गावो इति अस्ति. गोशब्दं जानाति भगिनी? Sorry, gavo. Gavo, yeah. Gavo kim shabda. In go shabda, it is not coming. No, go ho only Panchami Vibhakti and Shashti Vibhakti. अस्तु. प्रथमा विभक्तिम् एकवारं वदतु. गौः गावौ गावः. गावः गावः लोकस्य मातरः इति भवति. तत्र पदच्छेदः गावः इति भवति. परन्तु श्लोकसन्दर्भे गावो इति. Understood. अस्तु. धन्यवादः महोदय. धन्यवादः. गायत्री भगिनी प्रश्नः अस्ति वा? नास्ति महोदय. धन्यवादः. धन्यवादः. शीला भगिनी. भगिनी गौ शब्द उभयलिंग किल विशेषणं पदस्य योज्य वदतु भगिनी. गो शब्दस्य कृते विशेषणं श्वेत उदाहरणं श्वेतगौः तृणं खादति. कृष्णगौः श्वेतः difference. See, gau is, you can use it as a pulling and a striling. So when you are using a visheshanam, how will you use? श्वेतः गौः इत्यपि वक्तुं शक्नोति, श्वेता गौः इत्यपि वक्तुं शक्नोति. कृष्णः गौः, कपिलः गौः, कपिला गौः. धन्यवादः. धन्यवादः. अग्रे गुप्ता महोदय. Yes, ma'am. Regarding case declensions, I have a chart. I have compiled a chart of the endings only, not for particular words, because there can be any word for which I will have to have a case declension application. Now, in case of Hindu chapter, I was looking for the case declension chart for Hindu, but it was neither given in your class nor it was in the Sabda Chandrika. So I was looking the application. There is one application, Ashtadhyayi. There also I didn't get the Hindu Sabda. So where and how can I verify that I have arrived at the proper case declension chart for a particular word? अस्तु. केचन शब्दाः कथं भवन्ति इत्युक्ते रामशब्दं भवतां कृते पाठयन्ति इति चिन्तयन्तु. रामशब्दं भवन्तः पठितवन्तः. रामशब्दवत् गोविन्दशब्दः, कृष्णशब्दः, वृक्षशब्दः, आसन्दशब्दः इति रामशब्दवत् इति यच्छन्ति ते. तदानीं भवद्भिः वृक्षशब्दं, वृक्षः इति पुल्लिङ्गः खलु, वृक्षः, वृक्षौ, वृक्षाः इति रामशब्दः यथा भवति तथा अभ्यासः करणीयः. इदानीम् इन्दुः, इन्दुः इति उकारान्तः खलु. इन्दुः उकारान्त स्त्रीलिङ्गः वा पुल्लिङ्गः वा? कः वदति? इन्दुः उकारान्त स्त्रीलिङ्गः वा पुल्लिङ्गः वा? पुल्लिङ्ग भगिनी. पुल्लिङ्गः चेत् कः शब्दः भवति? विसर्ग अस्ति. कः शब्दः भवति? शम्भुः. शम्भुशब्दवत्. यदि स्त्रीलिङ्गः चेत् कः शब्दः? मधु. मधु. सम्यक्. भगिनी मधु नपुंसकलिङ्ग शब्दः अस्ति.
मधु मधुनि मधुनि आम् Is वधु शब्दः Vadu. Begini. Vadu. Ma'am, excuse me for interrupting you. I understand what you are trying to say, आम् but my question is, for a particular word, say a particular vibhakti I have been able to construct, but I am not sure whether the spelling is correct for that particular word. तदर्थं So where and how do I verify? I have a case declension chart for Ukaranta, Strilinga and Pullinga and Napumsaklinga, right? And using that chart, I have created the chart for Indu Shabda. But in certain cases, I am not sure of the spelling. So which is the source to consult to verify that I am correct in all respect? See, we were given a book, Sabda Chandrika. We have given a reference online resource, Ashtadhyayi. I consulted both, but I could not find. इदानीम् आरम्भस्तरे कश्चन क्लेशः भवति महोदय. When you get means यदा भवान् सम्यक् शब्दानां ज्ञानं प्राप्नोति खलु तदानीम् एवं क्लेशः न भवति. यदि तथा प्रश्नः अस्ति चेत् मेल् करोतु, अहं सूचयिष्यामि. अस्तु, अग्रे रञ्जिनी भगिनी. I have a question regarding pashyati and drishyate. It says that it is the same meaning but used in different perspectives. So I can't understand what is the difference between them. पश्यति इति कर्तरि प्रयोगे, दृश्य धातुः एव उभयत्रापि. पश्यति इति कर्तरि प्रयोगे भवति, दृश्यते इति भावकर्मणोः कर्मणि प्रयोगे उपयोगं कुर्मः. मया दृश्यते. If you could explain in English, I could not understand what you said. For pashyati and drishyate, both the dhatus are same. Drishya dhatu only, but pashyati is in kartari prayoga. Used by the subject. Hari Om. Or direct or indirect? You mean that it is used in the direct form and the other is used in the indirect form? Seen by, like Ram is seen by Ravan, then you use drishyate. Drishyate. And Ram sees Ravan, then it is pashyati. Is that the difference? Yes. Okay. Rama sees Sita. Ramaha Sitam pashyati. Okay. Sita seen by Ram. Seen by Rama. Ramena Sita drishyate. Okay, okay. Thank you, thank you. Astu. Deepan Mahodaya. Bagini? Bagini, I have a doubt. What is the meaning of Dondi? Dogdhi. Milking the cow. Bagini. Astu. Parul Bagini. Parul Bagini प्रश्नः अस्ति वा? राम राम भगिनी. राम राम राम. गौः पाठः अन्तिम वाक्यम् एतत् प्राशनं. किञ्चित् अर्थं ग्रामर्. प्राशनम् इत्युक्ते ड्रिङ्किङ्ग् इत्येव अर्थः. ड्रिङ्किङ्ग् धातु भगिनी, धातु प्राशनम्. वदामि भगिनी. पा धातु न वदामि, अत्रैव अनन्तरं वदामि. प्रा इति उपसर्ग भगिनी. आमां सत्यं. प्रा
उपसर्गः। ओहो, धन्यवादः। धन्यवादः। अग्रे धात्री भगिनी। आं भगिनि। कः प्रश्नः? हाँ भगिनी, अत्र गावः हरितानि तृणानि पिन्याकं कार्पसबीजानि बुसं च खादन्ति इति अस्ति खलु भगिनि? आम्। भगिनी, अत्र पिन्याकम् इत्युक्ते किम्? पिन्याकम् इत्यपि गवां खाद्यपदार्थः। अस्तु भगिनि। अस्तु। वैष्णवी भगिनी। वैष्णवी भगिनी, प्रश्नः अस्ति वा? भगिनी, प्रश्न अस्ति वा? धात्री भगिनी, कः प्रश्नः? किमपि नास्ति भगिनि। अस्तु। चंद्ररेखा भगिनी। Yes, ma'am. Mera question is in chapter 5. Chapter 4, question number 5. Dhatu, lakar, purush, vachnani, likhat. When I was saying marayatam, the answer given is ekvachan. It should be dvivachan. No? Marayatam, mru dhatu. प्रश्नः न अवगतः भगिनी, किञ्चित् मन्दं वदतु। प्रश्नः न अवगतः, कः पाठः इति? पाठ chapter 4. चतुर्थः पाठः। आदर्श पुरुषः, question number 5. आम्। And dhatu lakar purush vachnani likhat, number 5. Marayatam. Mru dhatu lang lakarah pratham purushah. It should be dvivachanam, no? अमारयताम्। आम्। But the answer given in the PDF file was ekvachanam. अस्तु, अहं परिष्कृत्य पुनः Because स्थापयामि। agachatam is there, so I don't know why you have confused agachatam, marayatam. So it should be dvivachan, no? Both of them. Agachatam is also there in number 7. आम्, परिष्कृत्य स्थापयामि भगिनी। So that please check that. Okay. Thank you. आम्। तत्र पूर्वं काचित् भगिनी प्राशनम् इत्यत्र प्रश्नं पृष्टवती। अश्नाति इति क्रियापदं भवति, अतः तत्र धातोः कृते प्रत्ययः भवति, प्रत्ययात् परम् अशनम् इति रूपं प्राप्यते। तत्र अश्नाति इत्यत्र कः धातुः इति चेत् अशुभोजने इति धातुः। तत्र प्रत्ययादिकं भवति, अतः तस्य चर्चा अधुना मास्तु इति चिन्तयामि। पुनः अत्र केषाञ्चित् प्रश्नाः सन्ति। इंटरमीडिएट असेसमेंट फॉर्मेट कथं भवति इति, मल्टिपल चॉइस एव। द्वितीय पाठतः पंचम पाठपर्यन्तं पुनः एकवारं प्रदर्शयामि। डिसेंबर 6 दिनांके भविष्यति। सा मध्याह्नोत्तरमेव प्रश्नपत्रम् उपलभ्यते। द्वितीयपाठतः पञ्चमपाठपर्यन्तं सर्वे शब्दाः धातवः च, पुनः प्रार्थनाश्लोकाः, षष्टिसंवत्सराः श्लोकाः कण्ठस्थीकरणीयाः। मल्टिपल चॉइस एव भवति। अस्तु, समयः जातः इति मन्ये। अस्तु, चतुर्थपाठे कस्यापि प्रश्नः अस्ति वा? ज्योति भगिनी। भगिनी, पाठे कोऽपि प्रश्नः नास्ति। मया पुस्तकं न प्राप्नोमि इदानीं पर्यन्तम्।
तत्र सुरसरस्वती सभा सम्पर्कः कृतः वा? आं कृतवती महोदय एका लिङ्क् प्रेषितवान् अहं मेल् कृतवती सर्वं दत्तवती परन्तु इदानीं पर्यन्तं कोऽपि पुस्तक किमपि अहं न जानामि कथं करणीयम् इति। पुनः एकवारं मेल् करोतु भगिनी। यद् भवान् लिङ्क् प्रेषितवान् तत्र किमपि न उपलभ्यमानम् अस्ति, कृपया पुस्तकं प्रेषयतु इति पुनः प्रार्थयतु। पश्यामः किं करोति इति। आम् आं भगिनि। वयमपि अत्र सूचयन्तः स्मः पुस्तकप्राप्त्यर्थम्। आं भगिनि। अस्तु, धन्यवादः। अग्रे साई महोदय, प्रश्नः कः? Yeah, I have a question in the second lesson. What is the meaning of this shloka? Dadi Shanga Tusharabham Shirodharana Sambhavam. That first shloka I don't understand in the lesson. अत्र विद्यमानानां सर्वेषां शब्दानाम् अर्थं ज्ञातवती वा? Yeah, I don't know what is it. Dadi Shanka Tusharabham दधि शङ्क तुषारः इत्यादि प्रथमम् एतेषां सर्वेषां शब्दानाम् अर्थम् अवगच्छतु। अर्थम् अवगत्यापि यदि नावगम्यते इति अस्ति चेत् पुनः पृच्छतु। Okay, thank you. अस्तु, समयः अत्र इंटरमीडिएट असेसमेंट समयः इत्युक्ते एकघण्टात्मकः एव इति नास्ति। डिसेम्बर् 6 दिनाङ्के वयं पोर्टल मध्ये स्थापयामः। भवन्तः यदा कदापि whenever you are free तदानीं भवन्तः तत्र गत्वा असेसमेंट स्वीकर्तुं शक्नुवन्ति। जयलक्ष्मी भगिनी, कः प्रश्नः? I don't have the book. How do I get the book? सुरसरस्वती सभा एव प्रष्टव्या भगिनी। यद्यत् पुस्तकं यदि सद्यः इदानीं पुस्तकम् इत्यादि नास्ति चेत् वयं सर्वमपि तत्र पीपीटी द्वारा एव कृतवन्तः। पुस्तके यद्यत् अस्ति तदपि अवलोकयितुं शक्नुवन्ति यावत् पर्यन्तं पुस्तकं न प्राप्यते। पीपीटी कुत्र अस्ति? पोर्टल वेबसाइट मध्ये एव अस्ति खलु। प्रेजेंटेशन इति अत्र अस्ति, तत्रैव लभ्यते। धन्यवादः। अस्तु। And in this today's lesson, hello? One doubt. One minute. निरस्त पादपे तस्य इतोपि पाठः अग्रे भविष्यति भगिनी। अद्य केवलं पठनकौशलम् आसीत्। पाठः अग्रे किम्? एरण्डः अपि अग्रे पाठः भवति। No, that sentence I didn't understand the meaning correctly. Though it is given in English, I didn't understand. अस्ति खलु तत्र अर्थः? No, I want the word by word meaning. एरण्डः what? एरण्डः एरण्डोपि निरस्तपादपे तत्र कश्चन उपयुक्तं सस्यं न तद् सस्यविशेषः एरण्डः इति। I didn't get the meaning. अस्तु, पुनः तस्य पाठः भविष्यति, तदा सूचयामि। ओके ओके, धन्यवादः। राघवेन्द्र महोदय, कः प्रश्नः? ಅಮ್ಮ ನೀವು ಏನಂತಾರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬಹುದಾ? ಆಂ, ವದತು. ಇನ್ನು ಇದು
ಇದರಲ್ಲಿ ಲೆಸನ್ 4 ನಲ್ಲಿ PDF ಕಳಿಸಿದಿರಲ್ಲ ನೀವು, ಆ PDF ನಲ್ಲಿ 5th and 6th ಅಭ್ಯಾಸ 5th and 6th ಸಮಾಧಾನ ಇಲ್ಲ ರೀ, ಅದು ಬ್ಲಾಂಕ್ ಇದೆ, ಅದೆರಡು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ. पुनः परिष्कृत्य स्थापितं पश्यामि महोदय. अस्तु अस्तु, धन्यवादः धन्यवादः. रामु महोदय, कः प्रश्नः? 6 दिनाङ्के परीक्षा 6:30 एव भवति, whole day it is there? Time limit किमपि नास्ति. There is no time limit. You can access whenever you are free. Okay, thank you. Thank you. धन्यवादः. अस्तु, अद्य समापयामः. प्रश्नाः सन्ति चेत् मेल् द्वारा वा अथवा पुनः अग्रिमकक्षासु प्रष्टुं शक्नुवन्ति. असेस्मेंट डिसेंबर 6 दिनांके उपलभ्यते. यदा कदापि whenever you are free you can access that. तत्र टाइम लिमिट किमपि नास्ति. पोर्शन्स द्वितीयपाठतः पञ्चमपाठपर्यन्तं सर्वे शब्दाः धातवः यान् वयम् एतावत् पर्यन्तं पठितवन्तः. पुनः मेमोराइजेशन कृते किं किम् अस्ति, प्रार्थना श्लोकाः पुनः षष्टिसंवत्सराः, तेषामपि अभ्यासः करणीयः. अस्तु, समापयामि. सर्वेषां धन्यवादः. शुभदिनम्.